Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal channel. Today we have another short story. Each story has 3 parts. First is defining the new word. Let's start it. Ruzi Ruzegari. Ruzi Ruzegari. Once upon a time, when you want to tell a story, you started like Ruzi Ruzegari and blah blah blah. هنگفت آن مرد ثروت هنگفتی داشت. دست و دلباز. Dast is hand, del is heart. It means open heart, open hand. So just like generous. زهره خیلی دست و دلبازه. This expression used a lot. کفگیرش به ته دیگ خورد. When your کفگیر hit the bottom of the pot, it means there's nothing in the pot, nothing to eat. لابه کردن به درگاه خداوند لابه می کرد. به درگاه خداوند لابه می کرد. تنگنا. Tang is tight. تنگنا is a difficulty. مرا, which is man را. مرا از این تنگنا برهان. Again, this expression is very common. آه در بساط نداشت means he or she had nothing, no money, no food, nothing. The last one, گدایی کردن. به فکر گدایی or گدایی کردن افتاد اما خجالت کشید. به فکر گدایی افتاد اما خجالت کشید. He was thinking about to beg or ask for money or food, but he was embarrassed. Well guys, today's story is مرد و گنج, man and the treasure. This story is simplified of Rumi's poet in Masnavi Manavi, Maulana Rumi. It is an interesting story, and some people believe that Paulo Coelho's Alchemist is inspired by Rumi's poem, Mard o Ganj, in Masnavi Manavi. I don't know, but the base story is the same. Someone dreaming about a treasure and go to find his treasure. But I'm not sure. And also I started reading Paulo Coelho's The Alchemist in Persian, which I shared in my Patreon. So if you would like to listen to this audiobook, you can join there and listen to The Alchemist in Persian. And you know, it has been translated in many languages, so you can find it in your own mother tongue and then compare it to the Persian translation. And I put the link in the description. But you know that there is no obligation, but there is much appreciation. Okay, let's start the step 2. Read the story slowly. روزگاری در بغداد مردی بود که ثروتی هنگفت از نیاکانش به او ارث رسیده بود. مرد که دست و دلباز بود و بیخیال آینده ارث را تا شاهی آخر خرج کرد و کفگیرش به ته دیگ خورد و برای امرار و معاش مجبور شد سخت کار کند. روزی مرد خسته و زار و نالان از کار زیاد به خانه برمیگشت و به درگاه خداوند لابه می کرد که او را از این تنگنا برهاند. به خانه که رسید چنان خسته بود که از هوش رفت و مردی را به خواب دید و از او شنید که جایی در مصر گنجی را مخفی کرده اند و اگر می‌خواهد از این رنج خلاص شود باید به مصر برود و آن گنج را پیدا کند. صبح روز بعد مرد به هوای گنجی که وصفش را در خواب شنیده بود
عازم مصر شد. In The Alchemist also the shepherd, the young man dreaming about a treasure in Egypt. And also he sold his ship to go to the Egypt. به مصر که رسید سخت گرسنه بود و آه در بساط نداشت. گرسنگی چنان فشار آورد که به فکر گدایی افتاد. اما خجالت کشید. سرانجام تصمیم گرفت تا شب به نحوی سر کند و در مسجدی ساکن شود و شب که کسی چهرش را نمی بیند به گدایی راهی کوچه و خیابان شود. شب شد و مرد به کوچه زد. It means that he went to the alley, to the street, or رفت. اما پاسبان شب که او را دید به خیال اینکه دزد است دستگیرش کرد و کتک مفصلی به او زد. بعد از او پرسید که این وقت شب بیرون چه می کند؟ مرد ماجرای خوابی را که دیده بود برای پاسبان تعریف کرد و به او گفت که برای پیدا کردن گنجی که در خواب به او گفتند در مصر پنهان است از بغداد به اینجا آمده و حالا عوض گنج کتک نصیبش شده است. پاسبان به تمسخر خندید و به مرد گفت بهتر است سر خانه و زندگیش برود و دل خودش را به این خوابهای واهی و پوچ خوش نکند. بعد هم گفت که خودش بارها means many times. When you say یه بار once, دو بار twice, سه بار three times, چهار بار four times, and and blah blah. But when you add ha, the plural sign, بارها means many times. بارها. خودش بارها خواب دیده که در خانه ای در بغداد گنجی هست. اما آنقدر ساده لوح نبوده که خوابهایش را جدی بگیرد و راه بیفتد برود بغداد دنبال گنجی که در خواب وعده اش را به او دادند. مرد اما این را که شنید گوشهایش تیز شد. تیز like sharpen his ears. Listen carefully. جایی که پاسبان در خواب شنیده بود که گنج در آن مخفی است دقیقاً خانه خود مرد بود. پاسبان نشانی دقیق محلی را که گنج در آن مخفی بود به مرد گفته بود. آنطور که در خواب به پاسبان گفته شده بود گنج زیر زمینی مخفی بود که مرد روی آن میخوابید و آن شب هم که کسی به خواب او آمد و از گنجی در مصر با او حرف زد مرد درست در همان نقطه یعنی روی گنج خوابیده بود. مرد این را که شنید به شتاب means به سرعت quickly به بغداد و به خانه اش بازگشت و در خانه خود گنجی را یافت که سالها روی آن خوابیده بود و از وجودش خبر نداشت. Well, let's start the step 3. Before that, if you want to learn Persian with Asal, please subscribe to the channel. And you know that I have Persian online classes. For more information, you can send email to persian.by.asal@gmail.com. Okay, let's start the step 3. Read the story faster. روزی روزگاری در بغداد مردی بود که ثروتی هنگفت از نیاکانش به او ارث رسیده بود. مرد که دست و دلباز بود و بیخیال آینده ارث را تا شاهی آخر خرج کرد و کفگیرش به ته دیگ خورد و برای امرار معاش مجبور شد سخت کار کند. امرار معاش means for living.
روزی مرد خسته و زار و نالان از کار زیاد به خانه برمیگشت و به درگاه خداوند لابه میکرد که او را از این تنگنا برهاند. به خانه که رسید چنان خسته بود که از هوش رفت و مردی را به خواب دید و از او شنید که جایی در مصر گنجی را مخفی کرده اند و اگر میخواهد از این رنج خلاص شود باید به مصر برود و آن گنج را پیدا کند. صبح روز بعد مرد و هوای گنجی که وصفش را در خواب شنیده بود عازم مصر شد. به مصر که رسید سخت گرسنه بود. Here سخت means very, not hard. He was very hungry. و آه در بساط نداشت. گرسنگی چنان فشار آورد که به فکر گدایی افتاد. اما خجالت کشید. سرانجام تصمیم گرفت تا شب به نحوی سر کند و در مسجدی ساکن شود. و شب که کسی چهرهش را نمی بیند به گدایی راهی کوچه و خیابان شود. شب شد و مرد به کوچه زد، اما پاسبان شب که او را دید به خیال اینکه دزد است دستگیرش کرد و کتک مفصلی به او زد. بعد از او پرسید که این وقت شب بیرون چه می کند؟ مرد ماجرای خوابی را که دیده بود برای پاسبان تعریف کرد و به او گفت که برای پیدا کردن گنجی که در خواب به او گفتند در مصر پنهانه است از بغداد به اینجا آمده و حالا عوض گنج کتک نصیبش شده است. پاسبان به تمسخر خندید و به مرد گفت بهتر از سر خانه و زندگیش برود و دل خودش را به این خوابهای واهی و پوچ خوش نکند. بعد هم گفت که خودش بارها خواب دیده که در خانه ای در بغداد گنجی هست، اما آنقدر ساده لوح نبوده که خوابهایش را جدی بگیرد و راه بیفتد برود بغداد دنبال گنجی که در خواب وعده‌اش را به او دادند. مرد اما این را شنید گوشهایش تیز شد. جایی که پاسبان در خواب شنیده بود که گنج در آن مخفی است دقیقاً خانه خود مرد بود. پاسبان نشانی دقیق محلی را که گنج در آن مخفی بود به مرد گفته بود. آنطور که در خواب به پاسبان گفته شده بود گنج زیر زمینی مخفی بود که مرد روی آن میخوابید و آن شب هم که کسی به خواب او آمد و از گنجی در مصر با او حرف زد مرد درست در همان نقطه یعنی روی گنج خوابیده بود. مرد این را شنید به شتاب به بغداد و به خانه‌اش بازگشت و در خانه خود گنجی را یافت که سالها روی آن خوابیده بود و از وجودش خبر نداشت. Okay guys, that was the story of today, and now when everything is finished I'm going to wear my glasses. I hope you enjoy it and learn something, and if you have any questions don't hesitate to ask me in comments. I will answer you as soon as possible. You can find the free PDF of this story in my Patreon, and you can find the link in the description. بوس به کله هاتون. Thanks for watching. I'm Asa. I love you. Bye.